والے نہیں دیکھے تھے؟ 1 روپے کے 2 بنا دیے، پٹاری کے اندر کبوتر بنا دیا، کبھی مٹھائی برسا رہا ہے، کبھی منہ سے کاغذ نکال رہا ہے، کسی کی جیب میں پیسے بتا دیے۔ تو سب سے بڑا کرامتی تو وہ ہوا، سب سے بڑا ولی تو وہ ہوا۔ ارے کرامتی یہ تھے، ولی یہ تھے کہ ان کے دادا پیچھے نماز پڑھ رہے، اعلیٰ حضرت تشہد پڑھ رہے، اتحیات پڑھ رہے، آقا کی طرف سے اشارہ مل جاتا ہے کہ غلام آیا ہے، انہیں خلافت سے نواز کے امام۔ بے شک سبحان یہ اللہ۔ لوگ تھے، ہاں یہ لوگ تھے۔ اپنے کرتوتوں سے ہٹے ہم۔ آج کے بعد یاد رکھنا، اتنے علماء کے اتنے مجمع میں بول کے جا رہا ہوں، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، مگر ذمہ داری سے یہ اب تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ 2 3 اور کہاں جا رہے ہیں؟ رس میں جا، تو رس میں جا رہی ہو، تیری لالی کیوں لگی پڑی ہے؟ تیری چونچ لال کیوں ہے؟ اور رس میں جا رہی ہے تو بیک اپ کر کے کیوں آ رہی ہے؟ اور رس میں جا رہی ہے تو ایسے کپڑے جیسے بیاہ شادی میں جاتی ہو؟ ابا تو بالکل اپاہی، جو اماں بھی نہیں پوچھ سکتی۔ ویسے کہتے ہیں اسلام بہت بگڑ گیا یار، وہ معاشرہ بہت بگڑ گیا، معاشرہ بہت خراب، معاشرہ تو بعد، معاشرہ ہم سے اور آپ سے، صحیح بات، ماحول ہم سے اور آپ سے ہے۔ میری بہنیں بھی سن لیں، ابھی تک جنہیں پتا نہیں تھا وہ آ گئی ہیں، توبہ کر لیں گی، اللہ معاف فرما دے گا۔ 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر دیا ہے، مگر پکی سچی توبہ کریں۔ جنہیں پتا نہیں تھا وہ آ گئی ہیں، اور آج سے عہد کر لیں انشاءاللہ ہم وہ بمبئی کی جو عورتیں فلمیں بنانے والی ہیں ان کے جیسے کپڑے نہیں پہنیں گے، انشاءاللہ ہم ان کے چال و چلن پہ نہیں چلیں گے۔ آج کے بعد ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت کا مقام کم نہیں ہے، یہ عورت ہے جو جب پیدا کرنے پاتی ہے تو غوث پاک جیسے بیٹے کو جنم دیتی ہے، یہی عورت ہے جب پیدا کرنے پر آتی ہے تو غریب نواز جیسے بیٹے کو پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے یار یہی تو عورت ہے جب پیدا کرتی ہے تو حافظ قرآن۔ بے شک۔ اب کیوں نہیں؟ وہ عورت کون تھی؟ یہ نہیں تھی جو موبائلوں پہ غیر لڑکوں سے وعدے کر رہی ہے، رات کے 12 بجے تک چیٹنگ کر رہی ہے، رات کے 2 بجے تک موبائل پہ پڑی۔ یار اتنے بے حیائی، اور حضرت ایک چیز اتنی بری آ رہی ہے، اتنی بتا دوں، گاؤں میں تو پتہ نہیں، شہروں میں بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ میں آج کل تقریر میں اسے کوٹ کر رہا ہوں، بتاؤں کیا؟ جی رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کا لڑکے کا، جیسے رشتہ ہوا اور بس ابا بھی بے فکر، بھیا بھی بے فکر، اماں بھی بے فکر، وہ لڑکا اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا، صحیح بات، یہاں تک کہ موبائل بھیجا دیتا۔ اب اماں کہتی کر لینا، کر لے، کر لے، کر لینا، کر۔ ایک بیچارہ کتنی دیر، اس اماں کے تو قبر میں اتنے ڈنڈے پڑیں گے مت پوچھو، گرج پڑیں گے، گرج، ڈنڈے کا لفظ آ گیا مجھ سے۔ ذرا سوچو، 1 سال رشتہ رہتا ہے، کمرہ بند کر کے، بھیا کہہ رہا کون ہے کمرے میں، کہ وہی بات کر رہی، اسی سے بات کر رہی، اماں بھی اسی سے بات، ابا بھی اسی سے بات۔ شرم کرو۔ بعض لڑکی ڈپریشن میں آ گئی ہے، بعض لڑکی زندگی برباد ہو گئی ہے، ابھی رشتہ نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، اگر رشتہ ٹوٹ گیا اب وہ وہاں سے باتیں کر رہا، ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، کہہ رہا دوپٹہ ہٹاؤ، دوپٹہ ہٹایا گیا، بال دکھاؤ، بال دکھائے گئے، میرا اشارہ سمجھ لینا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا جسم بھی، کیونکہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، وہ تو سمجھ رہی ہے، باپ بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، ماں بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے، ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ لیتے ہیں، یہ لڑکا اسے ویڈیو بنا لیتا ہے، ویڈیو جب بن جاتی ہے، اب ذرا سنو، جیسے ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اب جب رشتہ ٹوٹا تو وہ لڑکا اسے غلط استعمال کرنے لگتا ہے کہ دیکھ ورنہ میں پھیلا دوں گا
दूंगा, 1 मिनट में वायरल कर दूंगा, कहाँ भेज दूंगा। लड़की परेशान है, खाना नहीं खा रही है, परेशान है, सर में दर्द होने लगा, परेशान है, बदनामी ना हो जाए इस बाप की बेहयाई से, इस माँ की बेहयाई से, इस भाई की बेहयाई से। कान खोल के सुन लो, अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तब भी उससे बात करने ना दो, जब तक के निकाह ना हो जाए उस वक्त तक वो उसके लिए गैर है, और उससे बात करना, जिस्म दिखाना हराम है, हराम है, हराम है। याद रखो, अगर तुमने बेटी को आवारा बना दिया तो नबी कहते हैं ऐसा माँ बाप दयूस है, दयूस है। कितनी नमाजें पढ़ो, नबी कहते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान। बात मेरी बारीक हो रही है, आवाज भी मेरा खराब है, क्योंकि परसों बंगाल में था तो बारिश में भीग गया था मैं तकरीर करते हुए। मगर कोई बात नहीं ना, कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी चुभती होगी, मगर प्यारे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बखुदा कह रहा हूं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। कोई डॉक्टर अगर चीरा लगाता कब, जबकि उसमें मैल पड़ जाता है तो डॉक्टर दुश्मन लगता, चीरा लगाएगा तकलीफ होगी ना। जब मैल निकल जाता है तो रात को आराम से सोता है। समाज में ये जो मैल पड़ गया ना, मैल, तो वो चीरा लगा रहा हूं, शायद ये मैल निकल जाए तो तुम रात को भी आराम से सोओगे और कब्र में भी आराम से सोओगे। बेशक। ये उर्स पाक से, उर्स महफूजी से सैयद अब्दुल रऊफ साहब यहाँ मौजूद है, इनके आबा अजदाद का मज़ार शरीफ है। और समझे जी, ये बहादुरगंज शरीफ में, अच्छा माशाल्लाह, और शब्बीर मियाँ भी, अल्लाह, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। बहादुरगंज शरीफ में वली कामिल आरिफ बिल्लाह, जिनका दिल बिल्कुल नूरानियत से भरा हुआ है, शाह मौलवी अब्दुल सलाम साहब, उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे। बेशक। उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे। सुभान अल्लाह। ये वो फैजान है। यहाँ से आओ, कैसे लड़के हैं जो तकते फिर रहे हैं बहन बेटियों को। क्या उनके घर में बहन नहीं है? उनके घर में माँ नहीं है? सही बात। बाप तो इतना गिर गया, इतना गिर गया, मतलब कुछ कहता ही नहीं। कोई आलिम बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा, कोई मौलाना उड़ाएगा, कोई इमाम उड़ाएगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक। सुभान अल्लाह। अब सुनो, बात ज्यादा फैलाऊंगा नहीं, एक बात और उठाता हूं जो समाज में बड़ी तेजी से चल रही है। दीन को कौन ढाता? ढाने वाला कौन है? हदीस पढ़ूं? इजाजत है? जी। सुनना चाह रहे हो? जी। एक एक लफ्ज क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह, ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। नबी फरमाते हैं, बंदे के दिल में दो चीजें एक वक्त में जमा नहीं हो सकती। कौन कौन सी? नंबर 1 ईमान और नंबर 2 हसद। सैयद साहब की तबीयत नासाज है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। ये वलियों से मोहब्बत थी, आ गए, आले रसूल हैं, अल्लाह इनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। मेरी तरफ से इजाजत रहेगी, क्योंकि पाँव में बहुत तकलीफ है। दुआ करो और इंशाअल्लाह बारगाह में आए, जरूर शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरी तरफ से, बहरहाल मैंने कह दिया, मेरी तरफ से इंशाअल्लाह इजाजत रहेगी, बाकी आपकी मर्जी जब तक सुनेंगे। तवज्जो है ना मेरी बात को? जी। दो चीजें जमा नहीं हो सकती। सहाबा ने कहा, अच्छा ये है क्या? तो नबी ने फरमाया, हियल हालिक, ये उस तरह है। हसद क्या है? हसद, जी। हसद उस तरह, हसद कीना, बुग़्ज़, बगावत, ये उस तरह है, उस तरह। उस तरह क्या होता है अरबी जानने वाले जानते हैं। उस तरह पहले जिससे सर मूंढा जाता था, बाल बनाए जाते, अब तो ब्लेड और क्या क्या चल रहा है नई तरीके का। वो चमड़े पे उस पे ऐसे करके तेज करते थे, या पत्थर पे तेज करते थे, फिर बाल बनाते थे।
نبی فرماتے ہیں یہ الحالق، یہ اس طرح ہے. اب صحابہ چکر میں اس طرح سے تو بال بن